Yeah. Please be seated. How do you pronounce your name? Samina Banu. Shamina Banu. Shamina Banu is there with you? Yes. Perfect. You got it? Yeah. You are qualified for BTech IT. What is IT? Information technology, that is, it is different from engineering. Okay. Engineering is actually existing procedure, existing methodology we will take and Okay. study. But information technology is something different from engineering. That is, using the existing procedures, we can make some different instruments. That is, using current technology, we can do. You mean application of theories? Yeah, applications. Or is there any difference between technology and engineering in that case? Engineering and technology is also same, isn't it? Application of theories. Information technology is something beyond that. Okay, that's okay, no problem. That's okay. You are comfortable in English or you want it in Tamil? எதில் பேசணும் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அப்படி பேசணும். இங்கிலீஷ் ஓகே ஃப்ரீயா? ஓகேவா? இல்லை அதனால் பரவாயில்ல. நீங்கள் உங்கள் படிப்பை பற்றி மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள். உங்கள் படிப்பை பற்றி மட்டும் எங்கே படிச்சீங்க, என்ன படிச்சீங்க, எந்த காலேஜ், எல்லாம் அது மட்டும் கீப் ஆன் டாக்கிங். தமிழ்லையே சொல்லலாம், இங்கிலீஷ்லையா சொல்லலாம். I studied in Abdul Hakim Engineering College, Malaysia. I completed my degree in 2010. I was Anna University Gold Medalist. Very good, good, good. I scored 87%. Very nice. Yeah. Who is Mr. C. Abdul Hakim? He is the founder of our college. What was he earlier? அவர் என்னவா இருந்தார் உங்கள் காலேஜ் ஃபவுண்டிங் பண்ண? He was a philanthropist. He was a philanthropist? Yeah. He was developing institutions. Is there any title for C. Abdul Hakim? அவருக்கு ஒரு டைட்டில் இருக்கா? Yes. என்னது? அவருக்கு முன்னாடி அவர் ப்ரிஃபிக்ஸ் சொன்ன அவர் பேருக்கு முன்னாடி டாக்டர் வேற ஏதாவது? நோ ஐடியா. ஓகே. இப்போது நீங்கள் உங்களுடைய ஐடியை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொன்னீங்க, அப்ளிகேஷன் அதுன்னு நீங்கள். பட் இப்போ ஐடி இஸ் டெய்லி டேரிங் வேவாக இருக்குது. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி திடீர்னு இதுவாகுது, திடீர்னு டவுன் ஆகுது, திடீர்னு மேலே போகுது, கீழே போகுது. அதுக்கு என்ன ரீசன்? It's depending on the market, share markets. Share markets. Okay. No. Recently, Cognizant yeah. 12,000 jobs. Uh-huh. To save their money. Okay. Do you deal only with the share market? Information technology? Sir. Yeah. What is outsourcing in IT? Outsourcing. We procedure? We develop projects here and we will showcase for on-sites. Very good. Okay. Whatever they ask for us, changes, updates, etc., we will do in our. Okay. Who is the Union Information Technology Minister? There is a minister, Union, full-time minister. Ravi Shankar. Very good. Mr. Ravi Shankar. You are right. That's good. In the marathon, you should. Okay. Then, what is your personal opinion? I am asking about personal opinion, not government opinion, not religious opinion. I am asking you, what is your personal opinion on Triple Talaq bill? Bill which has been passed in Parliament actually, and Triple Talaq, you know what is Triple Talaq? Whether personally, whether you want that Triple Talaq, or there are people who are talking, no, Triple Talaq இருக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. இல்லை அது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, இது வரைக்கும் சொல்ல முடியல எங்களால், அவ்வளோதானே தவிர அது ட்ரிபிள் தலாக் எதுக்கு பில் பாஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கு நிறைய அப்போசிஷனும் வந்தது. Can you please tell your opinion on this? So personally, I feel Triple Talaq is for safety of women and women empowerment, gender equality க்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க. Religious wise பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் religious Triple Talaq is for protection of women சொல்றீங்களா? அதே சொல்றீங்க. இப்போ சொன்னீங்க நீங்க Triple Talaq is for protection of women. Gender equality, women க்கு டைவர்ஸ் கொடுக்கும்போது triple times talaq ன்னு சொல்றோம். அது
மேல் டாமினிசமாக காட்டுற மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இப்போ ட்ரிபிள் தலாக் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ரைட். ஸோ இது வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து விமன் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பண்ணுறதுக்காக தான். விமன் ட்ரிபிள் தலாக் கொடுக்கலாமா? இப்போ வரைக்கும் மேல் தான். No, it's only by men. Okay. Then what is the meaning of inshallah? Inshallah, அல்லாஹ்வின் பெயரால். Mayra, you are sure? Don't worry. There are so many Hindus, they do not know about Bhagavad Gita. There are so many Christians who do not know about Bible. There are so many Muslims who do not know about inshallah. ஆண்டவனின் சித்தம் அதுவானால் ஏறாமல். Because there will be some freak people actually, they will ask something like this. Okay, in the very. Then when you talk about B.Tech actually, that is, what is the difference between B.Tech and BE? ஏன் இதை வந்து B.Techன்னு சொல்கிறாங்க? We have already come across this point while discussing. Yeah. Sir, I think it is an application of. Yeah, you're right. You're right. You don't have to. It is an application of engineering theories actually. Okay. Then you did it in Mail Visharam, right? Yes, sir. Yeah. What is Mail Visharam is famous for? You are staying there, or you are staying where are you I am staying? staying in Vellore. Vellore. Okay. Then where is this SP Jain Matriculation School? It is a village, Virinjakulam in village. Yeah. Sorry, sir. There is a village called Virinjakulam. Okay. It is famous for Margamanteshwari. Yeah. There I studied in school. Oh, this is there. Yes. Right. Okay then. Then Auxilium Government Higher Secondary School. It is in Katpadu, sir. Okay. And who is actually the founder of Christian Medical College Hospital? College or hospital? Respectable Miss Ida Scholar, sir. What is her full name? Ida Sophia Scholar. Okay. Yeah, she only gave this one. Okay. நீங்கள் வந்து B.Tech ஐடி இல்லைங்களா? ஆதார் ப்ரைவசியை பற்றி என்ன, ரைட் டு ப்ரைவசியை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன்? ஆதார் வந்து ஒரு தனி மனித உரிமைக்காக இது பண்ணியிருக்கோம் சார். இப்போ நம்பருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா எங்கே போனாலும் நம்மளால அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணி என்னோட ரைட்ஸை நான் வந்து செயல்படுத்த முடியும். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ யூனிக் நம்பர். அது கொண்டு வந்தது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால. ஸோ அப்போ ப்ரைவசி வந்து பாதுகாக்கப்படணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஆமாம் சார். சரி, ஐடி ஆக்ட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. இப்போ அதில் வந்து ஒரு ரூல் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு இஷ்யூ வரும்போது, ஓகேங்களா, நேஷ்னல் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு இஷ்யூ வரும்போது அவங்க வந்து டேட்டாஸை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுக்கலாம். ஸோ நேஷ்னல் செக்யூரிட்டினா இப்போ மக்கள் வந்து பசி பஞ்சம் வந்து சாகாமல் இருக்கணும்னா ஆதார் கார்டு கொண்டு வந்து ரேஷன் கடையில் கொடுப்போம். அப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகுது. ஓகேங்களா, கரெக்டாக ரைட் டு ப்ரைவசி வயலேட் ஆகுது. இப்போது எல்லா இடத்துலையுமே இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் லெஜிஸ்லேஷன் ஆக்டுக்கும் ஒரு முரண்பாடு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கவர்மெண்ட் வந்து எது செஞ்சாலும் நம்மளுடைய நல்லதுக்காக தான் செய்வாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த ஆதார் கார்டு கொண்டு வந்ததுக்கும் நம்மளோட ப்ரைவசி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். இன் கேஸ் ஆஃப் நேஷனல் செக்யூரிட்டி வரும்போது அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எடுக்கிறாங்கன்னா அதுவும் நம்மளுடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, சரி. இப்போ இந்த ஐடி பூம்னால இ-காமர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக டெவலப் ஆகுது. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், இதோட பூம் வந்து இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு நல்லதாக கேட்டார். இது நல்லது தான். ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னு சொல்லும் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்னா நிறைய ஜாப்ஸ் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு நிறைய இதை வீட்லேயே இருந்தபடியே எல்லாமே வாங்குறதுனால எதுவும் வெளியில் போய் நம்மளால எடுக்கணும், டைம் கன்சியூமேட்லாம் நம்மளுக்கு தேவை தான். நம்ம இந்தியா வளருதுன்னா நம்மளுக்கு நல்லது. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. ஓகே. மால்வேர் என்ன? மால்வேர் இஸ் அ வைரஸ் which affects our computer. ஓகே. இப்போ ரீசெண்டாக இன்ஃபோசிஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ், அதாவது இன்ஃபோசிஸோட ப்ராஃபிட் அதிகம் பண்ணுறதுக்காண்டி கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஇஓனால ரெசைன்மெண்ட்டை அவங்க ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐடி கம்பெனியில் இந்த மாதிரி நடக்குது, லாபத்துக்காண்டி கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸை வந்து மீறுறது, இதெல்லாம் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ப்ராஃபிட்காக அவங்க செய்கிறது தப்பு தான். சரி, ஓகே.
மொபைலில் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கல்ல, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரைட் டு ப்ரைவசி உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது டினை அலோன் வருது. இப்போ நீங்கள் டினைன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது, நீங்கள் அலோன் கொடுத்தாங்க. ஸோ அலோன்றப்ப கான்டாக்ட்ஸு ஆடியோஸு எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அப்போ அவன் டேட்டா எடுக்கிறாங்க, அங்கே ரைட் டு ப்ரைவசி வந்து பாதுகாக்கப்படுது, அஃபெக்ட் ஆகலை. சரி, ஓகே ஓகே. இன்னொன்று மாப் லிஞ்சிங் பற்றி தெரியும். மாப் லிஞ்சிங் அதாவது சந்தேகப்பட்டு ஒருத்தர் வந்து அடிச்சு கொள்றது, அந்த மாதிரி வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பர்டிகுலராக ஒரு ரிலீஜனை மட்டும் தாக்கி நடக்குதுன்னு. இது திடீர்னு இப்படி வந்ததுக்கான ரீசன் என்னன்னு நினைக்கிறேன்? நம்மளுடைய பீப்புள்ஸோட மைண்டு வந்து வைலன்ஸ்க்கு எதிராக தூண்டுதல் பண்ணுறது மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்குது. இல்லை, வைலன்ஸ்க்கு எதிராக தூண்டுனா கூட இது பர்டிகுலராக ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் நடக்குதே. அப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வைலன்ஸ் தோன்ற மாதிரி இருந்தால் இது ஹோலாக தானே நடக்கணும். பர்டிகுலராக ஒரு செக்டாருக்கு மட்டும் நடக்குது, ஏன்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே சரி, ஓகே. இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி பற்றி தெரியுமா? சொல்லுங்கள். இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இண்டஸ் ரிவரில் இருக்கிற வாட்டரை எவ்வளோ ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சில 70% பாகிஸ்தானுக்கும் 30% நம்ம இந்தியாவுக்கும் பண்ணணும்னு சொல்லி. ஓகே. ஸோ 6 ரிவரை வந்து நம்ம 3 அவங்க 3. சரி, ஓகே. இன்னொன்று, இந்தியா வந்து பாகிஸ்தானை வந்து எதிரி நாடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு, அது உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் ரீசெண்டாக படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு காரிடாரை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, கர்தார்பூர் காரிடார். ஞாபகம் இருக்குங்களா? இப்போ பாகிஸ்தான் வந்து நேற்று என்ன சொல்லியிருக்கு, ஃபைனல் நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக சார்ஜை கட்ட தேவையில்லை, ஃப்ரீயாகவே வரலாம், 5000 பில்டிங்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே வரலாம். இப்போ இந்தியா வந்து பாகிஸ்தானை வந்து ஆப்போசிட் நாடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. பட் பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியா மேலே இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? சரி, ஓகே. சரி, 370 பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன், அப்ரிகேஷன் ஆஃப் 370 அதை பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன்? ஜம்மு காஷ்மீரை ஒரு யூனிட் டெரிட்டரி மாற்றினது. ஓகே, உங்களுக்கு நீங்கள் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, ஏன்? அவங்களுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. சரி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? இப்போது இந்தியா நிதி ஒரு 2 நாள் முன்னாடி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சவுதி போயிருந்தாங்க. அதில் என்ன யூனிக்கான விஷயம் நடந்தது தெரியுங்களா? சரி, ஓகே. ஜிஎஸ்டி பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்கள். சர்வீஸ் டேக்ஸ் முன்னாடி சேல்ஸ் டேக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸாக போட்டுருக்காங்க. ஓகே. லாஸ்ட் இயர் ஜூலை வந்து ஓகே. ரீசெண்டாக ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து கார்பரேட் டேக்ஸை கம்மி பண்ணாங்க, தெரியுமா? தெரியாதுங்களா? சரி. ஆர்டிகல் 23 என்ன தெரியுங்களா? சரி, ஓகே. கிரேட்டா தன்பர்க் யாரும் தெரியுங்களா? சரி, ஓகே சார். ராகுல் சார். Okay, your name is Shamina Banu. Okay. Where are you from? Sidwalai village. Sidwalai. Okay. Say something about Vellore. Vellore is famous for Vellore Fort, CMC Hospital, Golden Temple. Okay, what is the historical importance of Vellore? Some historical events. What is the historical Vellore importance? Fort Sipai Mutiny 1806 Okay. took place. Pallavas, Nayaks and Bijapur Sultans, Vijayanagara Empire, all of them எல்லாருமே வந்து வெள்ளூர் ஃபோர்ட்டில் வந்து போயிருக்காங்க. டெல்லி கேட் ஆர்காட்டில் இருக்குது. பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர், பேட்டில் ஆஃப் Okay, Delhi Gate வந்து எதனால Delhi Gate அப்படின்றத கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க? What is the reason behind it? முகமது அலிக்கும் சந்தா சாஹிப்க்கும் வார் நடந்தது. அப்போ வந்து ராபர்ட் கிளைவ் ஹெட் பண்ணி பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்தாங்க. சந்தா சாஹிப் வந்து அவங்க வந்து வெரைட்டி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் தட் ஈவெண்ட் டெல்லி கேட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. Okay, being an IT graduate,
What's your favorite subject in IT? Computer science. Computer science. What about Digital India and e-governance? Yes. Okay, say something about e-governance. E-governance, we can சாதாரண மக்களும் அதுல இருந்து எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம இன்டர்நெட்லயே ஆன்லைன்லயே அப்ளை Say பண்ணிக்கலாம். something about Tamil Nadu e-governance policy. தமிழ்நாடு e-governance policy. பர்த் சர்டிஃபிகேட், கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் ஆன்லைன்லயே அப்ளை பண்ணி 20 டேஸ்க்குள்ள எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கான கமல் சர்டிஃபிகேட் எப்படி அப்ளை பண்ணணும், அதோட ப்ரொசீஜர் என்ன? ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் அப்ளை பண்ணோம்னா அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க, நம்ம போய் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி 20 டேஸ்க்குள்ளே அவங்க வந்து ஆன்லைனில் 20 டேஸ் அப்படின்றது ப்ரிஸ்கிரைப் நார்ம்ஸுங்களா இல்லை அப்படிங்களா? ப்ரிஸ்கிரைப் நார்ம்ஸுங்களா? இப்போ வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஜியாகிரபிக்கலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ரிவர்ஸ், இருக்கிற டேம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன சொல்லுங்கள்? பாலார் ரிவர். பாலாரோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? பாலார் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்? ட்ரிங்கிங், இரிகேஷன் அப்படி எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுதா? பாலார் ரிவர் தான் சோர்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அப்படிங்களா? தண்ணி இருக்கா? பாலார் ரிவர். அப்படி சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிறீங்க. ஓகே, இப்போ வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன டேம் வந்துருக்கு? சத்தனூர் டேம். சாத்தூர் டேம் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கா? சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். எக்கனாமியாக வெள்ளூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது நேஷனுக்கு எக்கனாமி ஓரியன்டாக? லெதர் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் ஓகே, எங்கே மேம் லெதர் ஃபேக்ட்ரிஸ்? ஆம்பூர், பாலாஜாலாம் லெதர் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது. கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் அனுப்பிட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. டெல் தமிழ்நாடு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் இருக்குது, பெல் இருக்குது, பேங்க் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எந்த சட்டமன்ற தொகுதியிலேருந்து வரீங்க? சார் எந்த சட்டமன்ற தொகுதியிலேருந்து வரீங்க? தொகுதி வந்து அரக்கோணம். அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதி. அரக்கோணம் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேர் என்னன்னா திரு எஸ்.எல். ரவி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதில் நிறைய அரக்கோணை சேர்ந்த மக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஏன் அரக்கோண மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க? அரக்கோணம்க்கு தனியாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் ராணிப்பேட்டோட பிரித்து சேர்த்துருக்காங்க. ராணிப்பேட்டோட சேர்த்துருக்காங்க. எங்களுக்கு பெரிய அதனால் வந்து நீங்கள் அது என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஃபிகல்ட்டி என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க? அதில் என்ன கஷ்டம் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க? நிர்வாக ரீதியாக மக்கள் என்ன கஷ்டம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க? என்ன சப்ஜெக்ட் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? பயாலஜி. ஓகே, பயாலஜி சப்ஜெக்ட். பயாலஜியில் எந்த ஏரியா ரொம்ப பிடிக்கும் குறிப்பிட்ட? ஜுவாலஜியில். ஓகே, பிளட் சர்க்குலேஷன். பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏபின்ற பிளட் குரூப் வந்து பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் உங்களுக்கு பிளட் கொடுக்க முடியும்? ஏபி வந்து ஏபிக்கு மட்டும்தான். ஓகே, ஓ பாசிட்டிவ். ஓ பாசிட்டிவ் எல்லாருக்கும். யூனிவர்சல் டோனர் யாரும்? இது ஓ பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் டோனரா? அப்புறம் அவங்க யாராவது ரிசீவ் பண்ண முடியும் பிளட்டை? ஓ பாசிட்டிவ். ஓகே, பாருங்கள், வேறு சப்ஜெக்ட் மேம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு? ஓகே, நான் ஒரு இஷ்யூ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அந்த இஷ்யூ பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் சொல்லுங்கள். என்ன ஜாப் மேம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு குரூப் 2ல? முனிசிபல் கமிஷனர். ஓகே, முனிசிபல் கமிஷனர், கோஆபரேட்டிவ்ஸ். கோஆபரேட்டிவ்ஸ். இப்போ நீங்கள் சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆகிறீங்க. இப்போ ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க ஆடிட் பண்ணுறதுக்காக, இல்லை இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக போகிறீங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். அவங்களுடைய ஒர்க்கு சரியாக செஞ்சிடணும். ஓகே, டைமுக்கு வரணும். அன்னைக்கு ஒர்க்கு சரியாக செய்யணும். ஓகே. இப்போ நீங்கள் ஆடிட் போகிறீங்க. ஆடிட் போகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் அப்ஜெக்ஷன் ட்ரா பண்ணுறீங்க ஆடிட்டில். இந்த மாதிரி அப்ஜெக்ஷன் நீங்கள் தெரிவிக்கிறீங்க. அது மாதிரி அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்சர்னில் சில ப்ரெஷர் வருது. அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? அந்த ஆடிட்டர் நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரைக்கும் முடிக்கணும். அது மேக்ஸிமம் என்னால் எவ்வளோ முடிக்க முடியுமோ அது மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுவீங்க. ட்ரை பண்ணேன். வெரி குட். ஓகே, ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்துருக்கேன். இந்தியா வந்து ஒரு வறுமை கோட்டில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு பிகாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். ஸோ இந்த நாட்டில் வந்து வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்கு முழுமையாக ஒழிக்கிறதுக்கு முடியுமா? முழுமையாக ஒழிக்கிறதுக்கு முடியாது.
ஏன்? பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது. சரி. நம்ம எது சொன்னாலும் ஒரு ஆர்டினரி பீப்புள் வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. சரி. இப்போ ரீச் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு வில்லேஜாக ஒரு சர்டன் இவங்களுக்கு ஒரு வில்லேஜ் போய் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரீச் ஆகிறதுக்கு அங்கே சில யூனிட்ஸ் மாதிரி நம்ம ஒரு 10 members மாதிரி. சரி ஓகே. சரி, இப்போ சமீபத்தில் வந்து இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து யூஎஸ்ஏ போனார் இல்லைங்களா? ஸோ யூஎஸ்ஏவோட நம்மளுக்கு ஒரு நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப். அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக சைனாவோட பிரசிடென்ட் இங்கே வந்தாங்க. ஸோ நம்ம யூஎஸ்ஏடையும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிறோம், சைனாவையும் க்ளோஸ் ஆகிறோம் சரிங்களா? இது எது பெட்டர்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? எது பெட்டருங்கிறத விட எல்லாரோடையுமே நம்ம வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும். சரி. ஸோ இப்போ சமீப காலங்களில் சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைங்க வந்து அதிகமாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அது வந்து அவங்கள வந்து வளர்க்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை அவங்க தேவையற்றது? அதில் வந்து அட்வான்டேஜும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது சார். இப்போ சின்ன குழந்தைங்களாம் நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது தான் நம்மளே ஃபோன் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே டெக்னாலஜி வேஸ் தெரியுது. ஸோ அதனால் அவங்க வளர வளர இன்னும் அந்த டெக்னாலஜிஸ் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கும். இன்னொரு இடத்துல பார்த்தோம்னா அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணியே நிறைய வந்து தவறான விஷயங்களும் நடக்குது. நம்மளுக்கு தெரியாமல் அந்த மார்க் இது அதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ நம்ம சில்ட்ரன்ஸை ப்ரொடெக்டிவாக வைக்கணும்னா வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோன் தரதுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும். நம்மளை என்ன ஹெல்த்தியாக அவங்கள வளர்க்க முடியுமோ அந்த டெக்னாலஜி மட்டுமே அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேரண்ட்ஸ். Yeah, I have only 2 questions. You are an IT expert. Let me think like that. You are an IT expert இருக்கீங்க, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்குது, you have depth of knowledge in that. இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதுல எல்லா இடத்துலையுமே செக்யூரிட்டிஸ்ல இருக்கு தான் செய்யுது. செக்யூரிட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிச்சேன். அதில் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி கிரைம்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக எராடிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருக்கா எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? பிகாஸ் so many people have failed. Cyber security ல so many people have failed. Now today latest is Israeli அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும், அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஓகே, அது போகட்டும். தென் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ சார் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஆக்சுவலாக இது இந்த மாதிரி தேவையற்ற வெப்சைட்ஸு, தேவையற்ற ஆப்ஸு இதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி இது லீகலி ஆர் கான்ஸ்டியூஷனலி ஆர் டெக்னிக்கலி எந்த மாதிரி செய்தால் நம்ம குழந்தைங்களையும் விமன் போக்கு ஈவன் மென் கூட தே பிகம் அடிக்ட்ஸ் டு தட். 450 children are there in government psychiatric hospital சென்னை. ஆக்சுவலி இவங்க எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கூகுளையோ இல்லை ஃபேஸ்புக்கையோ இல்லை அதர் சோஷியல் மீடியாஸையோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தையோ உங்களால் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுடா நீங்கள் உங்களால் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா? முடியாது. ப்ரைமரி லெவல் பெஸ்ட் அந்த சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணி அந்த வெப்சைட்ஸை மட்டும் பிளாக் பண்ணுற மாதிரி இப்போவே இருக்கு. இருந்தாலுமே கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ண முடியல. ஆனால் நான் கிரியேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேரில் அது ஓப்பனே பண்ண முடியாத மாதிரி சம்திங் அந்த பாஸ்வேர்ட் பாஸ்லாக் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு லீகலாக அது பண்ணுற மாதிரி. அது நீங்கள் வீட்லேயே வந்து அந்த மாதிரி லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அது வந்து கம்பல்சரியாக ஸ்டாட்யூட்டரி இந்த பேரண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும், இவங்க லாக் பண்ணணும் அந்த சிஸ்டத்தை, அவங்க குழந்தைங்க பார்க்கக்கூடாது இந்த சைட்ஸ் எல்லாம். ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ண முடியுன்றீங்களா? முடியாது. நீங்கள் ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியாக இருந்தால் உங்களால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? முடியாது. 90% முடியும். எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் தான், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வச்சு எப்படி உமன் எம்பவர்மெண்ட் போகணும்? இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கணும்னா அவங்க ஜாப்ஸ்லாம் ஓகே. இப்போது நிறைய வில்லேஜஸில் வந்து கேள் மட்டும்தான் வந்து ஜாப்க்கு போகணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன். இதான் பண்ணோம்னா இன்னும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும். என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் வீட்லேயே இருந்து எல்லாமே செய்கிற மாதிரி தான் இப்போ வரைக்கும் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜஸ். ஸோ அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து நம்ம. சரி, இன்னொரு கொஸ்டின். இப்போ நீங்கள் கேட்டப்போ சொன்னீங்க இல்லையா, நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து லாக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட்ஸ்டார். இப்போது ஒரு மூவி வருதுன்னா அதை வந்து சென்சார் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து சென்சார் பண்ணி யூ/ஏன்னு சொல்கிறாங்க, 18 வயசு கீழே இருக்கவங்க வரக்கூடாது. பட் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் அந்த மாதிரி எந்த சென்சார்ஷிப்பும்
நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த வெப்சைட் சோகால்டு வெப்சைட்டில் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து டேரெக்டாகவே ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வராங்க, அதை வந்து நம்மளையும் பார்க்க வைக்கிறாங்க. இப்போ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இதுக்கு ரெகுலேஷன் கொண்டு வரலாமா? ஏன்னா இப்போது தமிழ் சினிமான்னு நினச்சிக்கோங்க, அது வந்து தமிழ்நாட்டோட சென்சார் போர்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். ஆனால் ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து உலகம் எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் ரெகுலேட் பண்ண முடியும். இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, நம்ம நாட்டில் தப்புன்னு படுற ஒரு விஷயம் இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து சரின்னு போடும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து இப்போ இதை பார்த்து பசங்க வந்து கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் பேரண்ட்ஸால் இது பண்ணவும் முடியாது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுவீங்க? நம்ம கண்ட்ரிக்கு மட்டுமே இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது சென்சார் போர்டு மாதிரி இது பண்ணி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வர விடாம நம்ம தடுக்கணும். லாஸ்ட் கொஷின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் குரூப்பில் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க ஓகேங்களா, வாட்ஸ் யுவர் ஃப்யூச்சர் பிளான்? ஃப்யூச்சர் பிளான்னா நான் இருக்கிற போஸ்ட்டுக்கு என்னால் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு அந்த கம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ண முடியுமோ, அந்த ஏரியா டெவலப் பண்ண முடியுமோ. ஓகே மேம், உங்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்குது? என்ன ஒரு மாற்றம் நிகழ்த்தணும், இல்லை வந்து ஒரு பேஷன், இது என்னோட பேஷன் அப்படின்னு இருக்கோம்ல, என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க? வறுமை இல்லாத நாளாக தான் இது பண்ணணும். அது மேக்ஸிமம் என்னால் முடிகிற வரைக்கும் பண்ணணும். அப்புறம் க்ளீனஸ்ட்டாக என்னோட பிளேஸில் க்ளீனாக இருக்கணும். க்ளீன் இந்தியா மாதிரி பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுவேன். மேடம், உங்களுக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் முனிசிபல் கமிஷனர்ன்ற போஸ்ட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க. ஸோ அது இல்லாத பட்சத்தில் வேறு என்ன போஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க? கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஏன்? ஏன்னு இல்லை சார். தெரியல. சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. Okay then. All the best. தேங்க்யூ.